स्वामी स्त्री एकाठी भोजन करुचंती कि जदि करुचंती वीडियोटी को शेष जाए देखंतु निहाती जानिपारे स्वामी स्त्री एकाठी भोजन कले कौन होता है एवं केउं कारण पई स्त्री को नर्क जंत्रणा भोग करने को पड़ता है। वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिंतु। स्वामी भोजन करुवा स्त्री लोक सहित कौन हुए, सी स्वर्ग को जाए ना नर्क को? स्वामी स्त्री एकाठी भोजन करने ठीक ना भूल? वीडियो आरंभ करने पूर्व एजाए जब देखुंत वीडियोटी को लाइक कर दिंतु। गोटे समयर कथा, माता पार्वती भगवान शिव को पचारती, स्वामी मो मनर एक प्रश्न उठी, कृपा करी आपण एही दुईटी प्रश्नर उत्तर दे मो मनर जिज्ञासा को संतुष्ट करंतु। भगवान शिव कहले, हे देवी एपरी केउं प्रश्न तुमे मनरे उंकी मारुछि, निसंकोचरे कुह। माता पार्वती कहले, मोर प्रथम प्रश्न, स्त्री स्वामी सहित भोजन करने उचित ना स्वामी पूर्वर भोजन करने उचित? कौन एमिति करने उचित? शास्त्र एही विषय कौन कही थाए? स्वामी मोर द्वितीय प्रश्न, एमिति केउं पाप अछि जहा करने द्वारा स्त्री नर्कगामी होता है? कृपा करी आपण मोर एही दुईटी प्रश्नर उत्तर दे मते संतुष्ट करंतु। भगवान शंकर कहती, हे देवी आज आपण समग्र मानव जातिर कल्याण पाई उचित प्रश्न करिछ। देवी आपणकर एही प्रश्नर उत्तर मु एक प्राचीन एवं पवित्र कथा माध्यम देवी, जहाको सुनिबा द्वारा समस्त स्त्री एवं पुरुषंकर कल्याण हेबो एवं से निज जीवन में एही पाप को केबे भी करिवे नाही। प्राचीन समयर कथा, अयोध्या नगर रे राजा चंद्रशेखर राज्य शासन करुथिले। सी बहुत बड़ धर्मात्मा थिले। तांकर विवाह काशी राजांक झियो सुदेवा सहित होइतिला। सुदेवा बहुत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थिले। महाराज निज जीवन में अनेक यज्ञ तथा पुण्य काम करथिले। तांको नगर पाखरे गोटे विराट बड़ जंगल थिला। सेही जंगल रे गोटे जंगली गधिया निज पत्नी और पिलांक सह रहुतिला। सेही जंगल रे सेही गधियार एते आतंक थिला जे आखपाखर लोक माने ताकू डरुथिले एवं जंगल रास्ता दे जिबाकू मध्य डरुथिले। जेतेबेले एही कथा राजांक कानरे पड़िला, राजा सेही गधिया को शिकार करबा पई भाबिले। पुणी गोटे दिन राजा चंद्रशेखर, राणी सुदेवा एवं सैन्यमानक सह सेही गधियार शिकार करबा पई सेही वन को गले। सी बहुत बड़ पराक्रमी राजा थिले। सी अनेक थर राक्षस एवं अनेक सिंह को वध करथिले। सेथिपई सेही भୟରେ गधिया ठारू राज्यवासी को रक्षा करबा पई जंगल को आसीगले। जेतेबेले से भयंकर आकारी गधिया देखिला राजा जंगल अभिमुखे आसुछंती, सेतेबेले से निज पत्नी को कहिला, देख प्रिय, ये हेउछंती ए नगरीर पराक्रमी राजा चंद्रशेखर। से मोर शिकार करबा पई आसीछंती। तांको सहित अनेक सैनिक और हथियार मध्य अछि। से बड़ पुण्यात्मा राजा, राजा मानकर राजा, समस्त वर्ग तांको अधीन रे अछि। हे प्रिय, तुमे समस्त को रक्षा करबा पई मुसे राजा सहित लड़िबी। जदि युद्ध समय रे मुसे राजा को पराजित करिबी तेबे तीनी लोक रे मो जसर गुणगान हेबो। नचेत जदि मु राजा हाथ रे मरिजिबी तेबे मते एही गधिया रूपरु मुक्ति मिलिजिबो एवं मु वैकुंठ लोक प्राप्त करिबी। मोर पूर्व जन्मर पाप कारणरु मते एही गधिया रूप मिलिछि। हे प्रिय, तुमे मोर मोह छाड़ी निज पिला मानकु धरि अन्य जंगल को चली जाओ। एबे समय आसीछि मोर पूर्व जन्मर पाप क्षय हेबा पई। जेबे महाराजंकर गोटिए गोटिए बाण मो देहरे पशिबो, मोर पूर्वजन्मर गोटे गोटे पाप नष्ट हबो। तापरे गधियार पत्नी कहे, हे स्वामी, आपणकर पराक्रम कारणरु आमर पिला माने ए जंगल रे निर्भय होई विचरण करुछंती। कारण आपणकर एही भयंकर रूप देखि सिंह, भालू तथा मनुष्य माने मध्य एही जंगल को शिकार करबा को आसुनाहांती। जदि आपणकर मृत्यु होई जिवो तेबे मते एवं आम पिला मानकु किए रक्षा करिवो? आपणक बिना आमे असहाय होई जिवु। आपणक बिना मोर कोन हेबो? सुना गहना उत्तम वस्त्र पिंधि मध्य कौनसी स्त्री स्वामी बिना शोभा पाएनी। स्वामी ठारू ही स्त्री को सौंदर्य शोभा प्राप्त हुए। आपणक बिना मो जीवन नष्ट होई जिवो। हे प्रिय, जदि आपणक सहित मते मध्य नरक को पठा जिवो तेबे मु खुशी खुशी चली जेबी। सेथिपई आपण महाराजंक सामना को जानतु नाही। आपण मध्य आम सहित अन्य जंगल को चलंतु। सेठारे आमे लुचि रहिबा। आपण आमको छाड़ी जिबाको चाहुचंती? गधिया कहिला, प्रिया, तुमे वीरंकर धर्म को जानि नाहो, सेथिपई एमिति कहूच। जदि शत्रु वीर पुरुषंको युद्ध पई निमंत्रण दिए तेबे भयालुंक परि लुचि पळेई जिबा वीर पुरुषर धर्म नुहे। एमिति पुरुषंको केते जुग पर्यंत कुंभीपाक नरकरे निक्षेप करा जाए। जदि वीर पुरुष शत्रु सह सामना करी लड़ी थाए एवं वीरगति प्राप्त करि थाए तेबे मृत्यु परे ताकू दिव्यलोक प्राप्त होई थाए। आज महाराज मो सहित युद्ध करबा पई आसीचंती। से आमर अतिथि, अतिथिंकर अनादर करिबा स्वयं भगवानंक अपमान करिबा सहित समान होई थाए। सेथिपई तांको सहित युद्ध करिबा मोर कर्तव्य अटे। गधियार स्त्री कहिला, ठीक अछि, जदि आपण महाराजक सह युद्ध करबाको चाहुचंती तेबे मु आपणक सहित रही आपणक रक्षा करिबी। एतिकी कहि गधियार स्त्री निज पुओ डाकी कहिला, हे पुत्र, आज तुम पितांक सह युद्ध करबा पई महाराज चंद्रशेखर आसीचंती। सेथिपई तांको सहित युद्ध करबा पई तुमर पिता जाउछंती, तांको सहित मु भी जाउछि। तेणु तुमे माने अन्य जंगल को जाई लुचि जाओ। महाराज चंद्रशेखर बड़ सुरवीर अटंती। से युद्ध रे आमर संहार करि पारंती। सेथिपई तुमे माने एठारु जाई निजर प्राण बंचाओ। पुणी सेही गधियार छोट मोट पुओ कहिला, माता, जेउ पुओ निज बापा मां को संकट अवस्था रे छाड़ी चली जाए से पापी होई थाए। ताको गौर नरकरे निक्षेप करा जाए। तेणु माता, आमे आपणको छाड़ी जिबु नाही। पुणी से गधिया, गधियार स्त्री ओ ता पिला माने युद्ध पई प्रस्तुत होई बाहरी पड़िले।
ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଠାରେ ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସୁରବୀର ଗଧିଆକୁ ତରବାରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁଣି ସୈନିକ ଓ ଗଧିଆ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଗଧିଆ ମରିଗଲେ ଓ ଅନେକ ସିପାହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ କେତେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ କେବଳ ଗଧିଆ, ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କର 2-3ଟି ପିଲା ଜୀବିତ ଥିଲେ। ନିଜର ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଓ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମର ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା। ଗଧିଆ କହିଲା, ପ୍ରିୟା, 2 ସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ପାଣି ପିଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ 2 ଗଧିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ପାଣି ପିଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗଧିଆ ଜାତିରେ ଏତେ ବଳ ରହିଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିବି, ତେବେ ଗଧିଆ ଜାତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ ସୁଖପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କର। ଏହା ଶୁଣି ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ଆପଣ ମୋର ରକ୍ଷା କରି ମୋ ମନକୁ ଜିତିଗଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୋହ କେବେ ବି ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ପୁଣି ଗଧିଆ ଏବଂ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଗଧିଆ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଲା। ସେ ଗଧିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ। ନିଜ ସୈନିକଙ୍କୁ ମରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମହାରାଜ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧନୁଶର ଉଠାଇ ଗଧିଆ ଉପରକୁ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ବାଣ ସିଧା ଯାଇ ଗଧିଆ ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗଧିଆ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ମହାରାଜ ସେ ଗଧିଆ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି ଗଧିଆକୁ ମାରିଦେଲେ ଓ ଗଧିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରୁଥାଏ। ଦୂରରୁ ଥାଇ ମହାରାଣୀ ସୁଦେବା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମହାରାଜ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରୁନାହାନ୍ତି? ରାଣୀ ନିଜ ମହାରାଜକୁ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରୁଥାଏ, ଆପଣ କାହିଁକି ତାର ବଧ କରୁନାହାନ୍ତି? ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ବଚନ ଅଟେ କି ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏତିକି କହି ରାଜା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ମହାରାଜଙ୍କ ସେନାରେ ରାଘବ ନାମକ ଏକ ସୈନ୍ୟ ସେହି ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ପ୍ରହାର କରି ତା ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଣୀ ସୁଦେବାଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା। ରାଣୀ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ତା ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଧିଆର ପତ୍ନୀର ଚେତା ଫେରିଆସିଲା। ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ମଣିଷ ସୁରରେ କହିଲା, ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ରାଣୀ ତାର ବଚନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର କଥା ଦେଖିଲି। ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ମଧୁର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ରାଣୀ କହିଲେ, ହେ ଭଦ୍ରେ, ତୁମେ କିଏ? ପଶୁ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କଥା କହୁଛ। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଅ। କେଉଁ କାରଣରୁ ତୁମେ ଗଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛ? ତାପରେ ସେ କହିଲା, ହେ ରାଣୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗଧିଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ହେ ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କାଶୀ ନାମକ ଏକ ନଗରୀ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଦେବଦତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ ଥିଲି। ମୋ ନାମ କଳାବତୀ ଥିଲା। ସେହି ନଗରରେ ମୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୂପକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରି ଉନ୍ମକ୍ତ ହେଉଥିଲି। ମୋର ଯବାନ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋ ମା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ମୋ ମା ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କନ୍ୟା ଏବେ ଯବାନ ହୋଇଗଲାଣି, ତାର ବିବାହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ କନ୍ୟାର ବିବାହ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରୁଷ ସହ କରିବି ଯିଏ ମୋ ଘରେ ନିବାସ କରିବ। କଳାବତୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଗଙ୍ଗାଧର ନାମକ ଏକ ଯବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ବାପା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ସିଏ ଆମ ସହିତ ଆମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ନିଜ ବିବେକ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପତିଙ୍କର କେବେ ବି ସେବା ଓ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲି। ସେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି। କଥା କଥାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ସହବାସ କରିନାହିଁ। ସିଏ ମୋ ଶରୀରକୁ କେବେ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ ଝିଅ କାରଣରୁ ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଆମ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ଝିଅ ହେଉଛି ପାପିନୀ। ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଆମ ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ଓ କୁଳନାଶିନୀ ହେବ। ମୋ ମା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା କାରଣରୁ ଆମ ଝିଅ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିବା କନ୍ୟା ଦୁରାଚାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝିଅକୁ କେବେ ବି ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତି ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ବାପା ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ପାପିନୀ, ଆମ କୁଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଥିବାରୁ ଦୁରାଚାରିଣୀ, ତୋ କାରଣରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ବାହାର ଲୋକ ମୋତେ ପାପିନୀ, କୁଳନାଶିନୀ, ଦୁରାଚାରୀ କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା, ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିଲି, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ମେନକା ନାମକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ମାଗୁଛି। ମେନକାର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲା, ଯିଏ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମେନକାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କରି ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ମେନକା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେହି କ୍ଷଣି ହୃଦଘାତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯମଦୂତମାନେ ମୋତେ ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମୋର କର୍ମ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରର କାମ କରାଉଥିଲ, ତେଣୁ ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଯମଦୂତମାନେ ମୋତେ ଜଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ଲୁହାରେ ଜଳୁଥିବା ପୁରୁଷ ତିଆରି କରି ମୋତେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଇଦେଲେ। ସେଠାରେ ମୋତେ ନର୍କରେ ଅନେକ ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନର୍କର ସଜା ଭୋଗ କଲା ପରେ ଯମରାଜ ମୋତେ ଏହି ଗଧିଆର ରୂପରେ ପକାଇଦେଲେ। ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ହେ ରାଣୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପୁଣ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ରାଣୀ ମହାରାଜକୁ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ଏହି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। ତୁମେ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟରୁ କିଛି ଦେଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେତେବେଳକୁ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା, କାରଣ ରାଣୀ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରୁନଥିଲେ, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ଗଧିଆ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଧିଆର ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତା ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମାତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।